السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، آج کی ہماری کلاس ترجمہ قرآن سورہ آل عمران آیت نمبر 92۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم۔ لن ہرگز نہیں، مضارع کے شروع میں آتا ہے یہ، اور مضارع کے آخر میں اگر پیش ہو تو اس کو ہٹا کر زبر دیتا ہے، اور اگر نون ہوتا ہے تو اس کو ہٹا دیتا ہے، اور نون ہوتا ہے ڈوئل میں اور پلورل میں، تو وہاں سے یہ نون کو ہٹا دیتا ہے۔ جیسے یہاں پہ تنالو میں یہ کیونکہ پلورل ہے سیکنڈ پرسن کا، تو یہاں پر نون تھا اور نون یہاں سے ہٹ گیا ہے لن کی وجہ سے۔ لن تنالوا البر، تم ہرگز نہیں پاؤ گے، البرہ نیکی کو، نالا نون یا لام اس کا روٹ ہے، نالا یا نالو مانے پانا، تم ہرگز نہیں پاؤ گے نیکی کو، حتیٰ یہاں تک کہ، حتیٰ کسی چیز کی انتہا کو بتانے کے لیے آتا ہے، یعنی جب تک، کب تک نہیں پا سکتے؟ جب تک، تنفقو تم خرچ کرو، انفق ينفق مانے ہوتا ہے خرچ کرنا، تنفقو تم خرچ کرو، من ما اس میں سے جو، تحبون احبا یحبو مانے پسند کرنا، ہا با اس کا روٹ ہے، احبا یحبو پسند کرنا، یحبو سے سیکنڈ پرسن پلورل تحبون بنے گا، مما تحبون اس میں سے جو تم پسند کرتے ہو، وما اور جو، ما جب شرط کے معنی میں آتا ہے تو آخر والے حرف سے جو نون ہوتا ہے اس کو ہٹا دیتا ہے۔ وما تنفقو اور جو تم خرچ کرو، انفق ينفق ابھی بتایا ہم نے خرچ کرنا، اور جو تم خرچ کرو، من شیئن کسی چیز میں سے، یعنی جو کچھ بھی تم خرچ کرو، فإن اللہ تو بے شک اللہ بھی اس کو علیم جاننے والا ہے، جانتا ہے۔ تم ہرگز نیکی کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتے جب تک تم ان چیزوں میں سے نہ خرچ کرو جن کو تم محبوب رکھتے ہو، اور جو چیز بھی تم خرچ کرو گے اس سے اللہ باخبر ہے، جانتا ہے۔ کل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة۔ کل الطعام، کل مانے ہر ایک، طعام مانے کھانا، ہر ایک کھانا، کل الطعام ہر ایک کھانا، کانا تھا، حلن حلال، ہر ایک کھانا تھا حلال، لی مانے لیے، بنی اسرائیل بنی اسرائیل کے لیے ہر ایک کھانا حلال تھا، اللہ سوائے اس کے، ما جو، اللہ مانے سوائے، بجوز مگر، سوائے اس کے جو، حرما حرام کیا، حرما یحرم تحریم حرام کرنا، ممنوع قرار دینا، حرما جو حرام کیا، اسرائیل نے، علی نفس ہی اپنے آپ پر، نفس مانے سیلف جان اور سیلف، جو اس نے اپنے اوپر حلال حرام کیا، اس کے علاوہ ہر ایک کھانا بنی اسرائیل کے لیے حلال تھا، من قبلی اس سے پہلے، ان کے تنزل تورات نازل کی جائے، نزلہ ینزل مانے نازل کرنا، اور یہ تنزلہ پیسیو ہے، تورات سب کھانے کی چیزیں بنی اسرائیل کے لیے حلال تھی، بجز اس کے جو اسرائیل یعنی یعقوب نے اپنے اوپر حرام کر لیا تھا قبل اس کے کہ تورات اترے۔ قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين۔ قل کہو، قالا یقولو سے فعل امر ہوتا ہے، قل کہو، ائتو فا تو سینٹینس کو جوڑنے کے لیے، ائتو لے آؤ، عطایاتی معنی ہوتا ہے لانا، اور با کے ساتھ جب با آتا ہے اس کے ساتھ عطا کے ساتھ تو کسی چیز کو لانا، کسی چیز کو لے کر آنا، عطا معنی آنا اور
با کے ساتھ کسی چیز کو لے کر آنا. تو لے آؤ التوراتی تورات کو، تورات کو لے آؤ. اتلوہا تلا یتلو تلاوت کرنا، اس سے پہلے امر اتلو اور واو کے ساتھ پلورل اتلو، اس کو پڑھو. اتلوہا اس کو پڑھو. ان اگر کن تم ہوئے صادقین سچے، اگر تم سچے ہو. کہو کہ تورات لاؤ اور اس کو پڑھو اگر تم سچے ہو. فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون. من جو فا تو بس اس معنی میں آتا ہے. من جو افطرا، افطرا افطری معنی ہوتا ہے گھڑنا، بنانا، خود سے بنانا، اس کو افطرا کہتے ہیں، کوئی چیز اپنی طرف سے کر دینا. فارایا فمن جو افطرا گھڑے علی اللہ اللہ پر، الکذبہ جھوٹ، جو اللہ پر جھوٹ باندھے، جھوٹ گھڑے، من بعد ذالک اس کے بعد، فاولئک تو وہ لوگ، ہم وہی، الظالمون ظلم کرنے والے ہیں. اس کے بعد بھی جو لوگ اللہ پر جھوٹ باندھے وہی ظالم ہیں. قل صدق اللہ فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین. قل کہو، صدق اللہ، صدق صاد دال قاف معنی ہوتا ہے سچ کہنا، صدق یصدق، صدق اللہ اللہ نے سچ کہا. جو اللہ نے کہا ہے کہ یعنی بنی اسرائیل کے لیے ہر ایک کھانا حلال تھا سوائے اس کے جو اسرائیل نے خود اپنے اوپر حرام کیا تھا. تو اللہ نے سچ کہا. فاتبعوا اتبعوا اتباع کرو، فالو کرو، ملت ابراہیم ابراہیم کی ملت کی، ابراہیم کے دین کی. حنیفا حنیف کہتے ہیں یکسو کو، جو دوسروں سے کٹ کر کسی ایک طرف ہو جائے اس کو حنیف کہتے ہیں. ہا نون فائز کا روٹ ہے. تو ابراہیم ہر کسی سے کٹ کر اللہ کی طرف ہو گئے تھے تو ان کو حنیف اس لیے کہتے ہیں. وما کان ابا کیسے لے کے چل رہا ہے کلاس چل رہی ہے. وما کانا اور وہ نہیں تھا، من المشرکین شرک کرنے والوں میں سے. کہو اللہ نے سچ کہا، اب ابراہیم کے دین کی پیروی کرو جو حنیف تھا اور وہ شرک کرنے والا نہ تھا. ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین. ان بے شک، اول پہلے کو کہتے ہیں، اول پہلا، اول بیت پہلا گھر، وضع واو زاد عین، وضع مانے ہوتا ہے بنانا، وضع کرنا بنانا، وضع پیسو ہے. وضع پہلا گھر جو بنایا گیا، للناسی لوگوں کے لیے، الذی وہی ہے جو ببکتا مکہ میں ہے، بی مانے میں، بکہ مکہ جو مکہ میں ہے، مبارکن بابرکت برکت والا، وہدن اور ہدایت والا، للعالمین دنیا جہان کے لیے. عالم کا پلورل ہے عالمین، لی مانے لیے. بے شک پہلا گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا وہ وہی ہے جو مکہ میں ہے، برکت والا اور سارے جہان کے لیے ہدایت کا مرکز. فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. فیہ اس میں، آیاتن نشانیاں ہیں، بیناتن واضح، اس میں واضح نشانیاں ہیں، کھلی نشانیاں ہیں. مقام ابراہیم، اور مقام ابراہیم ہے. مقام کہتے ہیں کھڑے ہونے کی جگہ کو، کھڑے ہونے کی جگہ ہے ابراہیم کے، ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ. ومن اور جو، واو اور من من جو، داخلہ داخل ہوا، داخلہ یدخل مانے ہوتا ہے داخل ہونا، انٹر ہونا، ہو اس میں جو اس میں داخل ہوا، کانا ہو گیا، آمینہ مامون محفوظ ہو گیا. و اور للہ اللہ کے لیے، علی الناسی لوگوں پر، حج البیتی گھر کا حج ہے. ہا جیم جیم، حج
اور حج दोनों ही आते हैं, हिज्जुन भी आता है और हज भी आता है, दो. हिज्जुल बैती घर का हज है, मन जो इस्तता इलैहि सबीला जो वहां पहुंच सकता हो. इस्तता किसी अम्र के साथ जब आता है, इस्तता अल अम्र माने उसको कर सकना, उस चीज को कर सकना, इसका मतलब होता है इस्तता. और सबील के साथ वहां तक पहुंच पाने की सलाहियत रखता हो, वहां तक पहुंच सकता हो, इसका मतलब ये है कि वो रास्ता तय कर सकता हो. इस्तता सबील का मतलब ये होता है. उसमें खुली हुई निशानियां हैं, मकाम इब्राहिम है, जो इसमें दाखिल हो जाए वो मामून है. और लोगों पर अल्लाह का ये हक है कि जो इस घर तक पहुंचने की ताकत रखता हो वो इसका हज करे. वमन कफर फइन्नल्लाह गनियुन अनिल आलमीन. वमन और जो कफरा इनकार करे, कफरा एक फुर माने होता है इनकार करना, छुपाना, और जिसने इनकार किया, छुपाया, फइन्नल्लाह तो बेशक अल्लाह गनियुन बेनियाज है, अनिल आलमीन दो जहान से. और जो कोई मुनकिर हो, इनकार करने वाला हो, तो अल्लाह तमाम दुनिया वालों से बेनियाज है. जी वानिया कुछ पूछना चाह रहे हैं क्या? सर जी सर सर जो मामून था, मामून का मतलब बताइएगा. मामून का महफूज. आमीन का मतलब बताया था हमने, आमीन, आमीना, कान आमीना, वो मामून हो गया, महफूज हो गया. ओके सर. मामून उर्दू का वर्ड है ना? जी, ये अरबी है, वैसे उर्दू में भी इस्तेमाल होता है. कुल या अहलल किताबि लिम तकफुरून बिआयातिल्लाह वल्लाहु शहीदुन अला मा तअमलून. कुल कह दो, या अहलल किताब, ए अहले किताब, या पुकारने के लिए आता है अहलल किताब, ये कई बार आ चुका है पीछे भी, किताब वाले, ए किताब वालो, लिमा क्यों, तकफुरूना तुम इनकार करते हो, बिआयातिल्लाह अल्लाह की निशानियों का. कफर yakfuru इनकार न करना, और तकफुरूना सेकंड पर्सन प्लूरल है, क्यों तुम इनकार करते हो अल्लाह की निशानियों का. वल्लाहु और अल्लाह, शहीदुन, शहीद, शहीदा माने होता है गवाह होना, जानना, देखना, ये इसके मीनिंग आते हैं. वल्लाहु और अल्लाह, शहीदुन जानता है, ये देख रहा है, अला मा तामलून जो तुम करते हो उसको. यानी अल्लाह गवाह है, आला उस पर, माँ जो तामलून तुम करते हो, अल्लाह उस पर गवाह है, अल्लाह उस पर शहीद है जो तुम करते हो. कहो ए अहले किताब, तुम क्यों अल्लाह की निशानियों का इनकार करते हो, हालांकि अल्लाह देख रहा है जो कुछ तुम करते हो. कुल या अहलल किताबि लिम तसुद्दून अन सबीलिल्लाहि मन आमन तबगूनहा इवजन व अंतुम शुहदा वमल्लाहु बिगाफिलिन अम्मा तअमलून. कुल कह दो, या अहलल किताब, ए अहले किताब, लिमा क्यों, तसुद्दूना, सद्दा या सुद्दू माने होता है रोकना, सौद दाल दाल इसका रूट है सौदद. लिमा क्यों, तसुद्दूना तुम रोकते हो, अन से, सबीलिल्लाह अल्लाह का रास्ता, अल्लाह के रास्ते से क्यों रोकते हो तुम. तसुद्दूना सेकंड पर्सन प्लूरल है, ता अलामत मुजारे सेकंड पर्सन, सद्दा सुद्दू ये वर्ब है. क्यों तुम रोकते हो अल्लाह के रास्ते से, मन उसको जो आमाना ईमान ले आया, उसको अल्लाह के रास्ते से क्यों रोकते हो. तबगूनहा, बागैन या, ये हम आपको बता चुके हैं, पहले भी आया था, बागा या बगा माने होता है चाहना, और बागा या बगी भी आता है, दोनों ही बाप से आता है. तबगूना चाहते हो, हा उसको, इवजा टेढ़ा होना, यानी तुम चाहते हो कि वो टेढ़ा हो जाए, उसमें टेढ़पन चाहते हो. वह अन तुम और तुम, शुहदा जानते हो, और तुम ये जानते हो कि ये सीधा है, उसके बावजूद तुम उसमें टेढ़पन चाहते हो. वमल्लाहु और अल्लाह बिगाफिलिन गाफिल नहीं है. माँ माने नहीं, और हमने आपको बताया था माँ के साथ जब आगे बा आता है तो माँ नहीं के माने में ही होता है. ठीक है, माँ के और माने भी आते हैं, बट जब इसके साथ बा आ जाता है तो सिर्फ इसके नहीं के माने आते हैं, नहीं. वमल्लाहु और अल्लाह नहीं है, गाफिलिन गाफिल अनजान, अम्मा अन और माँ है, अन से माँ जो, उससे जो,
तामलून तुम करते हो, अमिल अमलू माने करना, तामलून जो तुम करते हो उससे अल्लाह अनजान नहीं है, गाफिल नहीं है। कहो ए अहले किताब, तुम ईमान लाने वालों को अल्लाह की राह से क्यों रोकते हो, तुम इसमें ऐब ढूंढते हो, हालांकि तुम गवाह बनाए गए हो और अल्लाह तुम्हारे कामों से बेखबर नहीं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन तुतीउ फरीक़म मिनल्लज़ीना ऊतुल किताब यरुद्दूकुम बअद ईमानिकुम काफिरीन। या अय्युहा, या और या अय्युहा दोनों पुकारने के लिए आते हैं, आवाज देने के लिए आते हैं। ए अल्लदीना आमनु, वो लोगो जो ईमान लाए, ए ईमान वालो, इन अगर तुतीउ, अता युतीउ, तावा वाइन इसका रूट है, अता युतीउ माने होता है इताअत करना, इन तुतीउ अगर तुम इताअत करो, फरीकन एक गिरोह की, मिन अल्लदीना उनमें से जिनको, ऊतुल किताब किताब दी गई, आता युती माने होता है देना, और ऊतु ये पैसिव है, थर्ड पर्सन प्लूरल। अगर तुम इताअत करोगे एक गिरोह की उन लोगों में से, मिनल्लदीना उन लोगों में से जिनको, ऊतू दी गई, अल किताबा किताब, ऊतू वो दिए गए, अल किताबा किताब वो किताब दिए गए, यानी उनको किताब दी गई। अगर तुम एक गिरोह की इताअत करोगे उन लोगों में से जिनको किताब दी गई, यरुद्दू, रद्दा यरुद्दू माने होता है लौटाना, यरुद्दू, यरुद्दू यहां भी नून भी है, तो ये शर्त की वजह से गिर गया है, इन शर्त के माने में है, तो वहां से नून हट गया है, ऐसे हट जाता है बात। यरुद्दू, रद्दा यरुद्दू माने होता है वापस करना, लौटाना, यरुद्दू लौटा देंगे, कुम तुमको, बादा ईमानिकुम तुम्हारे ईमान के बाद, काफिरीन काफिर इनकार करने वाले, यानी कर देंगे तुमको फिर से वापस, काफिरीन इनकार करने वाले, अगर तुम इनकी इताअत करोगे। ए ईमान वालों, अगर तुम अहले किताब में से एक गिरोह की बात मान लोगे तो वो तुमको ईमान के बाद फिर मुनकिर बना देंगे। वकैफ तकफुरून व अंतुम तुतला अलैकुम आयातुल्लाहि व फीकुम रसूलुहु वमन यअतसिम बिल्लाहि फक़द हुदिया इला सिरातिम मुस्तकीम। वकैफा और कैसे, कैफा कैसे, ताज्जुब के लिए, अरे कैसे ऐसे हो सकता है, वकैफा और कैसे, तकफुरून तुम इनकार करोगे, तुम इनकार कर सकते हो, कफरा यकफुरु, और तुम कैसे इनकार कर सकते हो, व अंतुम तुम, और तुम, तुतला तिलावत की जाती है, अलैकुम तुम पर, तला यतलु माने होता है तिलावत करना पढ़ना, तुतला ये पैसिव है मुजारे में, तुतला पढ़ी जाती है, अलैकुम तुम पर, आयातुल्लाही अल्लाह की आयत, अल्लाह की आयत। आयत का माने निशानी भी होता है, और आयत का माने ये आयत भी होता है जो पढ़ते हैं, जैसे ये आयत है, वर्सेस जिसको कहते हैं वर्स, आयातुल्लाह अल्लाह की आयत तिलावत की जाती है, पढ़ी जाती है तुम पर, वफीकुम और तुम में रसूल उसका रसूल भी है, अल्लाह का रसूल, वमन और जो, यातसिम, यातसमा यातसिम माने होता है पनाह लेना, हिफाजत में आना, वमन यातसिम थामना, वमन यातसिम और जो थाम ले, बिल्लाही अल्लाह को, या हिफाजत में आ जाए अल्लाह की, फ़कत तो यकीनन हुदिया उसको हिदायत दी गई, इला की तरफ, टूवर्ड, सिरात रास्ता, मुस्तकीम सीधा, सीधे रास्ते की तरफ उसको हिदायत दी गई। और तुम किस तरह इनकार करोगे, हालांकि तुमको अल्लाह की आयतें सुनाई जा रही हैं और तुम्हारे दरमियान उसका रसूल मौजूद है, और जो शख्स अल्लाह को मजबूती से पकड़ेगा तो वो पहुंच गया सीधी राह पर। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहल्लज़ीना, ए वो लोगो, आमनु जो ईमान लाए, या अय्युहा आवाज देने के लिए आता है, अल्लज़ीना वो लोग जो, ए वो लोगो जो, आमनु ईमान लाए, इत्तक़ुल्लाह अल्लाह से डरो, इत्तक़ा यत्तक़ी माने डरना, तक़वा इख्तियार करना, इत्तक़ुल्लाह अल्लाह से डरो, हक़्क़ा हक माने सही सच, तुकाती ही सच में उसका डरना, यानी उससे डरो सच में उसका डरना, जैसे कि उससे डरना चाहिए।
वला और ना, तमूतुन्ना तुम मरो। माता यमूतु माने होता है मरना, और नून तशदीद के साथ जब आता है तो ये बहुत जोर देने के लिए आता है, माने में बहुत ज्यादा जोर देने के लिए आता है, माने को इम्फेसाइज करने के लिए। और तुम हरगिज मत मर जाना, वला तमूतुन्ना, और तुम हरगिज मत मर जाना, इल्ला मगर, व अंतुम, तुम मुस्लिमून मुस्लिम हो, यानी तुम तभी मरना जब तुम मुसलमान हो। वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, ए ईमान वालो अल्लाह से डरो जैसा कि उससे डरना चाहिए, और तुमको मौत ना आए मगर इस हाल में कि तुम मुस्लिम हो। ये देखोगे आप, ये वाली जो लाइन है वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, अब गौर करोगे ना तो बड़ी प्यारी लाइन है। इसमें कहा जा रहा है कि जल्द से जल्द मुस्लिम हो जाओ, जल्द से जल्द, यानी कि पता नहीं है ना किसी को भी कि कब मौत आ जाए किसी को, ठीक है। और ये कि सही तरीके से, इसमें ये बात भी है कि तुम्हें पता भी हो, सही मुस्लिम, सच्चे मुस्लिम हो तुम, यानी तुम जिस हाल में मरो उस हाल में तुम सच्चे मुस्लिम हो। मतलब ये कि तुम कुरान को और अल्लाह की बात को उसी तरीके से मानो जिस तरह उसमें कहा जा रहा है, और जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी मानो, क्योंकि मरने का पता नहीं ना किसी को भी कि कब किसी की मौत आ जाए। चलिए ठीक है, ये आज का सबक है। आप अच्छे से याद कीजिएगा, वर्ड्स मीनिंग लिख लीजिएगा इसके, और वर्ड्स मीनिंग लिखने के बाद आप तर्जमा करेंगे खुद से वर्ड्स मीनिंग देख देख कर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।